پاکستان آرمی اور رینجرز کا کرنل بن کر سادہ لوگ شہریوں سے کروڑوں روپے کا فراڈ۔ یہ ہے وہ شخص جو اپنے ساتھیوں کو رینجرز اہلکاروں کی وردیاں پہنا کر شہریوں کو بڑی لالچ میں پھنسا دیتا تھا اور بڑی بڑی اراضیوں کی ڈیلنگ کر کے کروڑوں روپے ہتھیا لیتا تھا۔ آج یہ شخص اسلام آباد پولیس کی حراست میں ہے اور آج بھی رینجرز کا نام بڑا ڈٹائی سے لے رہا ہے۔ چینل 4 کی ٹیم کو اس شخص کے درجنوں متاثرین ملے اور جب کہانی کھل گئی تو بہت سے انکشافات سامنے آ گئے۔ اس حوالے سے ان کے متاثرین میں ایک زیادہ متاثر شہری ہدایت اللہ نے چینل 4 کو بتایا کہ سجاد حیدر گیلانی عرف کرنل صاحب کس طرح اپنا شکار پھنساتے تھے اور وہ کیا گر استعمال کرتے تھے۔ اس کا نام ہے سید سجاد حیدر گیلانی۔ اس کا میرے ساتھ جو فرسٹ ملاقات ہوئی تھی، اس نے ہمیں بلایا تھا سارینا ہوٹل میں۔ تو سارینا ہوٹل میں یہ پورا اپنا جو اس کا پروٹوکول تھا، اپنا سسٹم تھا، جس طرح پروفیشنل بندہ ہوتا ہے اسی طرح کا ہمارے ساتھ ملا ہے۔ اس کے ساتھ یعنی پورا ایک ٹیم تھا، پورا اپنا جو اس کا ٹیم تھا سارے تھے۔ تو ایک وردی والا بندہ بھی تھا، یعنی کرنل رینک کا، تو وہ بھی یہ بتا رہا تھا کہ یہ رینجر کا پراپرٹی کنسلٹر ہے، تو رینجر کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ تو پورا ایک گروپ تھا اس ٹائم ہمارے ساتھ۔ اس نے یہ اس کا میٹنگ ہو گیا، کہتے ہیں ہم جو ہے نا ہم کو رینجر کے لیے زمین چاہیے، تو ادھر جیلم کے ایریا میں دینا میں، تو آگے ہم رینجر کو دے رہے۔ تو بطور انویسٹر مجھے جو ہے نا اس نے کر دیا کہ آپ اس میں پیسہ انویسٹ کر دو، تو آپ سے آگے جو ہے نا یہ زمین رینجر لے گی۔ پیسے تو ویسے جب میں آپ کو وہ بتاؤں کہ میرا جو نقصان اس نے کیا ہے وہ تو میرا سمجھو کہ بالکل 2.5 کروڑ سے اوپر، کیونکہ میرا گھر چلا گیا، میرا بزنس تباہ برباد ہو گیا، سارا کچھ چلا گیا۔ لیکن جو اس نے کیش میرے سے لیے جو ہے نا وہ 1 کروڑ 15 لاکھ جو ہے نا اس نے لیے جو ہے نا۔ باقی وہ وکیل جو تھا اس نے تقریباً 8.5 لاکھ روپے کیش لیے، کچھ چیک لیے تھے۔ تو اگر اس لحاظ سے میں دیکھوں تو میرا جتنا بھی زندگی کا جمع پونجی تھا وہ سارا کچھ اس نے لوٹ لیا ہے۔ وہ بالکل میرا سارا کچھ تباہ ہو گیا، گھر تباہ ہو گیا، سارا کچھ گھر چلا گیا میرا جو ہے نا، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ پیسہ میرا اپنا نہیں تھا، تو میں نے لوگوں سے، رشتہ داروں سے یہ پیسہ میں نے لیا تھا۔ چینل 4 نے بعد ازاں جعلی کرنل سجاد حیدر گیلانی کے کچھ دستیاب متاثرین سے بھی رابطہ کیا، جن کے تاثرات سے پتہ چلا کہ موصوف نے اپنے تمام شکار پھنسانے کے لیے ایک ہی اراضی کے کاغذات استعمال کیے اور کہتے رہے کہ وہ خود ایک لیفٹیننٹ کرنل ہے اور ساتھ میں رینجرز پراپرٹی کنسلٹنٹ بھی ہے، جو کہ رینجر فورسز کو زمینیں فراہم کرتا ہے۔ اس میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو کروڑوں روپے کا فائدہ ہوگا اور اسی ہی جال میں سادہ لوگ شہری پھنس کر اپنے گھر اور جائیدادیں تک بیچ کر کروڑوں روپے سجاد حیدر گیلانی کے حوالے کر دیتے تھے۔ واضح رہے کہ اپنے شکار کو پھنسانے کے لیے وہ حکمران پارٹی کے ایک مقامی کونسلر کو استعمال کرتے رہے، جس نے اپنی اراضی متعدد مرتبہ سٹامپ پیپرز پر فروخت کر دی ہے۔ کچھ متاثرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ فراڈ ہوا۔ ایک متاثرین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ چودھری آصف جی۔ چودھری آصف صاحب، آپ کے ساتھ کس طرح فراڈ ہوا اور کن لوگوں نے فراڈ کیا؟ میرے ساتھ جی جعلی کرنل بنا ہوا تھا سجاد حیدر گیلانی، جس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا جی کہ میں پاک آرمی کا آزاد سروس کرنل ہوں اور ہمارے ادارے کو ایک عدد پلاٹ چاہیے جس پہ ہم نے CSG بنانی ہے نا، فوج جو آرمی کا CSG، تو اس کے لیے انہی کا ایک بندہ تھا، کرندہ تھا سمجھ لیں، اس جعلی کرنل کا ڈیلر تھا۔ جو کتنا گروہ تھا، کتنا بڑا گروہ تھا؟ یہ اصل میں ایک بہت بڑا گروہ ہے جی۔ اس میں مین جو ہیڈ جو یہ سجاد حیدر گیلانی ہے، جو جعلی کرنل ہے۔ اس کے ساتھ آگے جو اس نے لوکل ڈیلر رکھے ہوئے ہیں نا، جو ہم جیسے سادے لوگوں کو جا کر وہ لالچ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین آپ خرید کر ہمیں دیں، آپ 10 روپے کی دیں، میں 15 کی دے دیں، تو وہ بہت بڑا لالچ دیتے ہیں۔ اس میں پھر آگے جو ڈیلر ہوتے ہیں جن کی پلاٹ یا زمین ہوتی ہے وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا آپس میں شیئر ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ جو بڑا سرگرما ہے، یہ جو جعلی کرنل ہے سجاد حیدر گیلانی، اس کے ساتھ ڈیلر ہے، اور مین جو ڈیلر ہے ہمارا اس لوکل UC20 ہے اسلام آباد میں، ترلائی سے، وہاں کا جنرل کونسلر ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ وہ چودھری سجاد اس کا نام ہے جی۔
वो ज़्यादा जो है ना हमारे इस केस में जो फ्रॉड हुए हैं वो यूसी आपने क्या बताई? यूसी 20 है अपना तरलाई किस पार्टी से? 19। अच्छा 19 से है, तो किस पार्टी से ताल्लुक रखता है सजाद जो काउंसलर है? वो पीटीआई का जनरल काउंसलर है जी, मुंतखब जनरल काउंसलर है पीटीआई का। उसके थ्रू आप गए इन लोगों के पास? नहीं, मुझे तो इसने भेजा था ना कर्नल सजाद ने, सजाद के पास जो आप उसके साथ पास जाएं और उसका प्लाट है वो खरीद कर हमें दें। तो मैं फिर सजाद के पास गया, उसके साथ एग्रीमेंट किया, तो मुझसे जो रकम वसूल की है वो जनरल काउंसलर जो है वो सजाद है उसने की है। तो आगे फिर इन्होंने मेरे साथ उसके बाद टाल मटोल शुरू कर दिया जी कि ये करना। कितने पैसे लिए आप? मेरे जी तकरीबन 2 करोड़ 5 लाख रुपया है। स्टेट का काम है जी। अच्छा, आपके साथ किस तरह फ्रॉड हुआ और कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि एक सोहेल नामी लड़का है, वो भी इसी तरह से रियल एस्टेट का काम करता है। तो वो मुझसे मिला और उसने कहा कि मेरे जानने वाले एक पाकिस्तान रेंजर के कर्नल साहब हैं और उनका नाम है सैयद सज्जाद हैदर गिलानी। तो वो पाकिस्तान रेंजर के लिए जगह लेना चाहते हैं, तो आप अगर हमारे साथ मिलके वो जगह लेके दें हमें तो आपकी मेहरबानी होगी। मैंने कहा चलो मेरी उनसे मुलाकात करवाएं आप। तो वो मुझे साथ लेके गया और पीसी में मेरी उनसे मुलाकात हुई और वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान रेंजर से है और हमें सिला सईदा में जगह चाहिए और वहाँ पे रोड के ऊपर अगर फ्रंट वाली जगह हो तो हम लेना चाहते हैं। तो मुझे उस सोहेल ने ही बताया कि तरलाई में एक सज्जाद, वो भी प्रॉपर्टी डीलर है। अच्छा, इनके साथ मिला हुआ था? हाँ, वो इनके साथ मिला हुआ था। तो उसने मुझे बताया कि तरलाई के काउंसलर साहब हैं सज्जाद हुसैन वल्द मोहम्मद अकरम, तो इनका ताल्लुक पीटीआई से है और ये वहाँ से काउंसलर भी हैं। इनकी 130 कनाल जगह है सिला सईदा में। तो आए मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ और इस जगह का सौदा कर लेते हैं और उसके बाद जो है ये कर्नल साहब को देते हैं। तो खैर हम उनसे मिले और हमने उनसे बातचीत की और सौदा किया जगह का 10 लाख रुपया कैश। और आपके कितने पैसे गए? जी 10 लाख रुपया कैश और 1 करोड़ 40 लाख रुपए का चेक दिया उनको हमने। मेरा नाम अदील अजीम है। कहाँ से आए आप? मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हूँ जनाब। अच्छा, किस तरह फ्रॉड हुआ आपके साथ? मेरे वालिद साहब का रियल एस्टेट का बिजनेस है जी, ये मेरे वालिद साहब का रियल एस्टेट का बिजनेस है। तो ये ग्रो आया, तो पहले तो मुलाकात हुई है मैरियट होटल में, ठीक है। वो जो कर्नल साहब थे, जो कर्नल गिलानी साहब जो बता रहे थे, अपना कर्नल गिलानी साहब, वो प्रॉपर आपने ज़ाहिर कर रहे थे प्रॉपर। वो उनके साथ वो गार्ड स्कॉट वेपन्स वगैरह पूरा स्कॉट जो उनका जो होलिया था ना, वो हर तरह से वो पता चलता था कि इदारे का बंदा है, ठीक है। वो प्रॉपर वो ऐसे हमें ज़मीन चाहिए ऐसे करके फिर इस तरह का करके ना हमारे वालिद साहब को तकरीबन 40 लाख रुपया वो इस फ्रॉड में जो सा ना वो चला गया। फिर वालेकुम अस्सलाम जी। जी, नाम आपका? शाहिद महमूद जी। शाहिद महमूद साहब, आप क्या करते हैं? मैं कपड़े का काम करता हूँ तरामड़ी चौक में। तो वहाँ मेरे पास शेख रफाक साहब आए हैं और उनके साथ एक सोहेल नामी लड़का है, सोहेल इकबाल भट्टी साहब, वो आए हैं। उन्होंने कहा जी कि हमने जगह लेनी है तरामड़ी, ये मैन पे देखी हुई है हमने, लेकिन हमें इधर से मकामी बंदा चाहिए जिसको ये मकामी बंदा जानने वाला हो, उसको उससे जगह लेनी है। तो सजाद का नाम भी उनको पता था, सजाद हुसैन वल्द मोहम्मद अकरम। ये पीटीआई के काउंसलर भी हैं इधर। ये जो सजाद है पीटीआई का काउंसलर है, ये कहाँ पे रहता है? इसकी यूसी कौन सी है? ये मैन तरलाई है, ये स्कूल है, वहाँ सरकारी स्कूल के बिल्कुल सामने इसका ऑफिस रखा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है अवामी राब्ता। यूसी 19 से? जी, यूसी 19 के। तो इसने कहा जी कि हमारे पास ये जगह 33 मरले है। तो इसके हवाले से इसने मुझे शेख साहब ने कहा जी कि आप मेरे साथ चलें, और ये लियाकत साहब थे मेरे दोस्त हैं, वो भी मेरे साथ काम करते हैं। तो उनके साथ लेके हम गए हैं और इन्होंने कहा जी कि हमने ये जगह जो है ये इधर लेबॉर्ट्री बनानी है। मेहमान हैदर साहब हैं, लेकिन उनका असल नाम जो है सैयद सज्जाद हुसैन गिलानी वो है, जो कर्नल साहब का नाम से मशहूर है। कर्नल, उन्होंने कहा जी कर्नल साहब ने जगह लेनी है। तो हमें फिर सीरीना बुलाया गया है। सीरीना में इन्होंने हमें बुला के तो कहा जी कि हमने ये जगह लेनी है, आप जो भी जिस भाव भी ली है वो आपका मर्जी है, लेकिन हम आपको इस रेट पे हम आपसे लेंगे। आपके कितने पैसे गए? मेरे 10 लाख रुपए हैं जी। उनको उन्हीं का बंदा एक था, उसने अपना चेक भी दिया है 5 लाख का। अच्छा, उसने अपना चेक दिया? जी, अपना चेक दिया। शेख जो रफाक है
اور 5 لاکھ کا چیک دینے کے بعد اس نے مجھے دوسرے دن ٹیلی فون کیا ہے سجاد نے کہ جی آپ کا بندہ بہت ایکٹیو نکلا ہے جس نے ہمیں 5 لاکھ آگے دے کے اپنا چیک لے گیا واپس. وہاں سے میں نے پکڑ لیا کہ یہ بندے کوئی فراڈ کر رہے ہیں. زفران خان صاحب کیا کرتے ہیں؟ اوورسیز کا کام کرتا ہوں. اچھا، آپ کے ساتھ آپ نے بھی اسی زمین میں پیسے انویسٹ کیے؟ ہاں بالکل. آپ کو کس طرح پتا چلا کہ ابھی زمین بک رہی ہے، ان سے ہم نے زمین خریدنی ہے؟ یہ تو ایک بندہ آیا ہوا تھا ہمارے آفس پہ کسی کے ریفرنس سے. سہیل نام کا ایک بندہ ہے ادھر پراپرٹی ڈیلر. ادھر ہی پنڈی میں ہوتا ہے سہیل؟ میں ہوتا ہے کمیٹی چوک میں. یہ آیا ہوا تھا کہ اس طرح کوئی ڈیل ہے زمین کی آپ لے لو. پھر ہمارا ایک بندہ ہے وہ رینجر کا پراپرٹی کنسلٹنٹ ہے، اس کے ساتھ میں آپ کو میٹنگ کروا دوں گا. پھر پہلے اس نے میرا سجاد حیدر گیلانی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ملاقات کر دی ہے سیرینا ہوٹل میں کہ یہ اس کو زمین چاہیے رینجر کے لیے، رینجر کا کیمپ لگوا رہے ہیں اس میں. پھر اس کے بعد اس نے ہمیں ادھر بندے بتا دیے دینا جیلم میں. مختار احمد کا نام بندہ ہے، محمد عرفان کا بندہ ہے کہ اس کے پاس آپ لوگ ڈیل کرو، اسے زمین لے لو، پھر ہم آپ سے یہ زمین لے لیں گے. پھر اس کے بعد ہم ادھر چلے گئے، ادھر زمین کی وہ ہو گئی، سودا ہو گئی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے 100 کرنال کا کر دیا سٹامپ. پھر جب ادھر آ گئے وہ گیلانی صاحب کہہ رہا تھا سجاد حیدر گیلانی کہ نہیں 200 کا چاہیے، کیونکہ یہ سارا ایک گینگ ہے، سارے آپس میں ملے ہوئے. میں بتائیں خان صاحب، اس گینگ میں کتنے لوگ تھے؟ تقریباً کتنے لوگوں سے ملے؟ میں تقریباً 5-6 بندوں سے ملا ہوں اس گینگ میں، ٹھیک ہے. اپنے آپ کو کیا ظاہر کرتے تھے؟ یہ سجاد حیدر گیلانی یہ اپنے آپ کو پراپرٹی کنسلٹنٹ رینجر کا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کرنل کا اس نے کہا تھا کہ میں کرنل اس میں وہ کنسلٹنٹ بھی ہو، ٹھیک ہے. کسی کے پاس وہ کرنل کے روپ میں ملتا ہے، کارڈ بھی دیا ہے، وزٹنگ کارڈ بھی دیا ہے. اور ہمارے ساتھ جب وہ ملتا تھا سیرینا ہوٹل میں تو وہ باقاعدہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ، جو کرنل کے ساتھ آرمی کے ساتھ جو پروٹوکول ہوتی ہے اس کے ساتھ یونیفارم میں ملتے تھے سیرینا ہوٹل میں. میجر وغیرہ ہمارے ساتھ ملواتے تھے کہ یہ بندے. ظاہری بات ہے پھر بندہ کس طرح ٹرسٹ نہ کرے، اعتماد تو کر لیتا ہے کیونکہ ہمارا ایک یہ فاق ادارہ ہے پاکستان کا آرمی والا کہ بس اس پہ ہر بندہ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. میں چیف آف آرمی سٹاف کو، وزیر داخلہ شہریار آفریدی، وزیر مملکت، وزیر اعظم صاحب کو اور چیف جسٹس صاحب کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سخت سزا دیا جائے، کیونکہ یہ ملک کو جو ہے نا آرمی کے نام کو بدنام کر رہا ہے، آرمی کے نام پہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے. تو لہٰذا اس کو جتنا بھی کر سکے، جتنا جو ہے نا ہم اس کو اپیل کرتے ہیں کہ اس کو کڑی سے کڑی سخت سزا دیا جائے تاکہ اور لوگوں بھی اس سے جو ہے نا بچ جائے. رینجرز کا نام کافی دھڑلے سے استعمال کرنے اور بدنام کرنے کی کوشش کرنے والے سجاد حیدر گیلانی کے پاس جب چینل 4 کی ٹیم پولیس اسٹیشن پہنچی اور اسے اتنے بڑے فراڈ کے حوالے سے ان کا موقف پوچھا تو موصوف نے پاکستان رینجرز پر ہی الزام لگا دیا کہ رینجرز اس کی کروڑوں روپے دبا چکی ہے. موصوف نے نہایت دیدہ دلیری سے نہ صرف اپنے تمام فراڈ کو قانونی قرار دیا بلکہ چینل 4 کی ٹیم کو دھمکی بھی دی کہ جب وہ باہر آئے گا تو اس سے نمٹ لے گا. سجاد حیدر گیلانی. سجاد حیدر گیلانی صاحب. اچھا سجاد حیدر گیلانی صاحب، آپ پہ الزام ہے کہ آپ پاکستان رینجرز کے پراپرٹی کنسلٹنٹ ہیں اور کبھی آپ لیفٹیننٹ کرنل بن جاتے ہیں، تو کیا یہ الزام سچ ہے؟ جی بالکل غلط ہے، یہ بے بنیاد ہے. نہ میں رینجرز کا کوئی پراپرٹی کنسلٹنٹ ہوں. رینجرز کے لیے میں نے پراپرٹی کا کام کیا جس میں ان کو ان کے کیمپس 4 کیمپس کے لیے جگہیں چاہیے تھیں جو کہ پرچیز کرنے کے لیے ڈاکیومنٹس میں نے پورے کر کے ان کو دیے، جو کہ ان کے پاس ابھی تک ہیڈ کوارٹرز 19 ونگز میں پڑے ہوئے ہیں جس میں اراؤنڈ 2 کروڑ روپے کی میں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور وہ پیسہ میرا ڈوبا ہوا ہے. اچھا گیلانی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کنسلٹنٹ نہیں ہیں لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رینجرز کے لیے کام کیا ہے، تو وہ کس بنا پہ کیا، کس بیس پہ کیا؟ ان کا ایک ڈیمانڈ تھی جس میں انہوں نے 4 کیمپس لگانے تھے. اس کوٹیشن میں مجھے بھی انوالو کیا گیا تھا جو کہ میں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا، جس میں اس وقت کے دور کے جو کمانڈنٹ رینجرز اور ونگ کمانڈرز اور ڈی آر اوز یہ پورے ایسکارٹ کے ساتھ میرے ساتھ پھرتے رہے، جس میں نے ان کو دینا، جیلم، گجر خان، کلر سیدہ، برہان، مری ادھر اپنے رقبے دکھائے جن کا میں نے سودا کیا، جن کے ایگریمنٹس بھی ان کے پاس رینجرز 19 ونگز ہیڈ کوارٹرز میں موجود ہیں. مطلب یہی ہوا کہ آپ نے رینجرز کے ساتھ کام کیا ہے اور آپ پاکستان رینجرز کے پراپرٹی کنسلٹنٹ ہیں؟
प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नहीं, मैं तो परचेजर ओनर होके बेच रहा था अपनी। अच्छा, आप ऑनर होके बेच रहे थे, लेकिन आप पे इल्जाम है कि आप रेंजर कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बन के काफी लोग जो है शिकायत जिनकी आई हुई है, अभी हिदायतुल्लाह साहब हैं, वो भी आप पे कर रहे हैं, कुछ करोड़ों का इल्जाम आप पे लगा रहे हैं। तो क्या आप वाकई ये जो लोग आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये इल्जाम सच है? देखें, ये जस्टिफाई ट्रायल अभी करा रहे हैं, उसमें ये जस्टिफाई हो जाएगा। ऐसा कोई भी ऐसी बात नहीं है। इल्जाम और चीज़ है और गिल्टी होना और चीज़ है। मेरे ऊपर अभी एक इल्जाम लगा हुआ है जो कि मैं प्रूव करूंगा ट्रायल में कि मैंने कोई ऐसा नहीं किया, जबकि हिदायत साहब को तो मैंने 20 लाख रुपया कैश, जिसकी रसीदें मेरे पास मौजूद हैं, दे के इनसे ज़मीन खरीदी है, जो कि रसीदें मैंने यहाँ आईओ साहब को प्रोवाइड कर दी हुई हैं, मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंच चुकी हुई हैं, जो कि मैं इनसे खरीदार हूं, मैंने इनसे जमीन खरीदी है। You don't have to mind. You don't have to mind. मेरा बयान है, मिसल में भी यही लिखा है। Yeah, okay. You don't have to mind because you know you have to prove yourself that you are innocent, right? गिलानी साहब, अब ये बताइए, चलें, ये तो एक आप बंदे की बात करें, हिदायत की बात करें, हमारे पास और भी एविडेंस है। हमारे पास वो लोग आए हैं, हमने उनके भी इंटरव्यूज किए हैं, उनके भी कमेंट्स लिए हैं। कोई 10-15 लोग हैं, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा होंगे। शायद इस इंटरव्यू के बाद और भी बहुत सारे लोग शायद आएंगे कि जो वो क्लेम करेंगे कि आपने उनको एज कंसल्टेंट प्रॉपर्टी रेंजर्स और एज लेफ्टिनेंट कर्नल धोखा दिया है प्रॉपर्टी के फ्रॉड में। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हिदायत का मसला है, हिदायत के साथ कोई एक रिटर्न या कोई एक एविडेंस या कोई एक स्टाम्प पेपर या एक रसीद जो कि मैंने दी हो, जिसमें मैंने इनसे पैसे वसूल किए हों। मेरे पास वो तमाम लोग जो हिदायत को मिले हैं, वो लोग हैं जिनको मैंने पैसा दे के उनकी चीजें खरीदी हैं, जिनकी रिसीप्ट मेरे पास हैं, जिनके स्टाम्प पेपर्स मेरे पास हैं। ये एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, और जो ये हिदायत कर रहा है फॉर द रीजन कि इसका बैकग्राउंड मुझे पता है, आप अभी ये नहीं जानते हैं, वो इंशाल्लाह ट्रायल में मैं सारा बाहर लेके। अच्छा सर, ये बताइए, हिदायत के पास तो और भी आपकी वीडियो ऑडियो एविडेंस है जिसमें जो आप बोल रहे हैं कि उसको बोल रहे हैं कि हाँ मैं कंसल्टेंट भी हूं, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया है, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास आ गई हैं। उसके बारे में आप क्या? वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आप पूरी डिटेल से सुन लीजिए। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में टोटल वो चीज मेंशन हुई हुई है जो रेंजर्स के दरमियान जब मेरी डील्स चल रही थी तो मैं उनसे बातचीत करता था, वही आगे इनको आगाह करता था। इनसे जो मैंने जमीन खरीदी थी वो एक सोसाइटी के बिल्कुल जोड़ के साथ जुड़ी हुई है, जो मैंने इसलिए ली थी कि उस सोसाइटी की एक्सटेंशन में काम आएगी, जो कि मैंने इनसे परचेज की और उनको बेचनी थी। उसमें रेंजर्स की जो इन्वॉल्वमेंट या रेंजर्स का बताया गया था, इसलिए बताया गया था कि हमारे पैसे रेंजर्स की तरफ से जो हमने एक डील की हुई है, उसकी फंडिंग जब हमें मिलेगी तो हम आपको पे कर देंगे, आपसे जमीन खरीद लेंगे 20 लाख देने के बाद की रकम जो है। लेकिन क्योंकि हमारा डिले हो गया, हमारे पास अपनी फंडिंग नहीं थी, उस चक्कर में ये चीज ऐसे लेट हुई है और इसको एक मजीद थोड़ा सा प्रोवोक किया जा रहा था। अच्छा गिलानी साहब, आप ये बताइए कि रेंजर्स का वो कौन सा बंदा है जिसके साथ आपने डील की, या जिसके मतलब आप थ्रू जो है वो जमीन लोगों को बेचते थे, जिसके थ्रू या जिसका नाम इस्तेमाल करके आपने हिदायत को भी ऐसा कहा और बाकी लोगों को भी कहा कि आप एज रेंजर कंसल्टेंट प्रॉपर्टी काम करते हैं? मैंने किसी को भी नहीं कहा। इनका एक मसला है, जिनके पास फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स हैं, उस रिकॉर्डिंग्स को भी आप डिटेल में फोरेंसिक करके देख लीजिए। रेंजर्स के लिए जमीनें खरीदने के लिए, उनके प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए पार्टिसिपेट किया था मैंने। जी, आप नाम बता सकते हैं उन रेंजर्स के ऑफिसर्स का जिसके साथ आपने काम किया है या आप कर रहे हैं? 2015 से 17 के दरमियान जो रेंजर्स 19 विंग्स हेडक्वार्टर्स था, उसमें तमाम जो रेंजर्स एहलकार ऑफिसर्स और जो आर्मी के ऑफिसर्स थे, नाम मुझे नहीं याद है, आप वहां से मेरा रिकॉर्ड लें, मैंने उनके लिए काम किया है। सर, रेंजर्स तो इसको बिल्कुल डिनाई कर रही है। कर रहे हैं, मैं इससे आगे और कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको डिटेल सारी दे दी है, फर्दर आई एम नॉट गोइंग टू आंसर एनी क्वेश्चन। आप डिटेल्स के लिए बेशक रेंजर्स हेडक्वार्टर्स चले जाएं, वहां मैंने उनके लिए भाग दौड़ की है। सवाल ये पैदा होता है कि करोड़ों रुपए हथियाने वाला ये शख्स इस बात पर इतना पुरइत्माद क्यों है कि फ्रॉड उसने नहीं बल्कि पाकिस्तान रेंजर्स ने किया है? क्या ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करने की साजिश नहीं? मुतासरीन को इस बात का खौफ है
कि ये शख्स पैसों के बलबूते पर कानून की गिरफ्त से निकल न जाए और कहीं इंसाफ का खून न हो जाए। जो हमारी पाक आर्मी है, पाक रेंजर है, जो हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है। हम तमाम पाकिस्तान आर्मी की और रेंजर की इज़्ज़त करता है, रिस्पेक्ट की नज़र से देखता है। लेकिन ये जो नौसरबाज लोग हैं, इन्होंने किस तरह अपना भेद बदल के आर्मी को यूज़ करके इन लोगों को लूटा। ये बहुत सारे लोग हैं जिनको लूटा, अरबों खरबों का फ्रॉड किया, और रिक्वेस्ट इन्होंने की कि हमारी दाद रसी की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए और हमारे पैसे लुटाए जाएं।